अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त बुजुर्ग भाई खरीत नाल होणगे और अल्लाह पाक दे हजूर दुआ है कि मालक सब नूं अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। दोस्तों ईद दा दिन है, सब दोस्त भैन भाई जितने भी देखने वाले ने सब नूं मेरी तरफों दिली ईद मुबारक। तो चलते हैं जी अपने वीडियो की मौजू की तरफ, जिहड़ा कि अज दा तुसी टाइटल और थंबनेल भी देख चुके जी और बहुत अहम है। और यह तकरीबन हर शिकारी दे नाल नया होवे या पुराना होवे, सब दे नाल ये दौर इस तरह का किते ना किते किसी ना किसी मोड़ ते हो जाता वा। मेरे नाल पहले हो चुकिया वा, लेकिन हाज़र हाल मेरे को एक परिंदा वा, इस वास्ते मेरे नाल ये चांस नहीं हैगा। पिछे ये दो भी सीगे लेकिन एहतियात पूरी रखी। वजह की बनती है अक्सर जिहड़ा वा कि परिंदे एक नूं दाना पाने लिए छड्डिया वा, एक ताड़िया वा, ते कोई करीब जिहड़ा वा निगरानी लिए नहीं हैगा, या वक्ती तौर पर किसी वजह तो वो थोड़ी देर लिए अगे पिछे होया ते परिंदा खुडे दे कोल गया। दोनों ही परिंदे एक अंदर आ एक बाहर आ, दोनों ही एक दूसरे नाल गरमैश आ गए, गर्मी आ गई, जान के झगड़ पे। हुण वो दरम्यान ते लोहे की जाली है, होंदा की है फिर वो जालियां दे उत्ते नोक मारदे आ ते नोक भुर जांदी है। इहदी नोक बिल्कुल क्लीयर है, सही है। बाज़ दफ़ा इस जगह तो नोक भुरदी है, बाज़ दफ़ा सेंटर चो चिरी जाती है, या सैड तो जबड़े के ऐसे हिस्से तो टुट जाती है। हुण हो गया मामला, हुण की करना चाहिए जी। सब तो पहले जिहड़ा वा कम मुख्तलिफ दोस्तों के देखोगे तुसीं, हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं जिहड़ी चीज़ां चो गुजरिया वा, जिहड़ी चीज़ एक्सपीरियंस होया वा, एक बारी तकरीबन 14 साल या इससे ज़्यादा टाइम हो गया शौक दे विच एक बार ये वाक़या होया। और उस वाक़े दे उपर की कीता गया सीगा ते किस तरह इहदा ट्रीटमेंट कीता है, सारी तफसील नाल तुहाडे नाल दोस्तों शेयर करांगा। वीडियो पूरी देखियो और तुहाडे लई काफ़ी रहनुमाई दा बायस बनेगी। जिहड़ा इहदा हिस्सा अगर तो इस जगह तो हो गया, पीस विचों लैदा हो गया वा तो ठीक है, नहीं होया तो उन्होंने नाखन तराशण वाले नाल नाखन तराश दे नाल उन्होंने सफाई कर लो। ब्लड नहीं निकलना चाहिए, जिन्ना नोक उखड़ गई है, जिन्नी लैदा हो गई उन्ना हिस्सा लैदा कर लो, ताकि जो तुसी उत्ते कोई भी चीज़ दे टच करो तो उतली जल्द नहीं थल्लड़ी गुल्ली दे नाल जाके लगे। उहदे लई सब तो जिहड़ी अच्छी चीज़ चलदी है वो हैगी है जी मछली का तेल, जिहड़ा कि फिश फ्राई वाली दुकान तो मिलेगा। फ्राई जिहड़े करदे ने उन्हां कोलों तेल लै आओ, वो तेल उत्ते लगाओ और जज़ब करवाना वा। दूसरे नंबर ते हैगा जी फिश ऑयल भी मिलता है, जिहड़ा कि मेडिकल स्टोर तो मिलता है। एक छोटा कैप्सूल हुंदा वा, एक थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा वा। वड्डे वाला 1 नंबर है, छोटे वाले विच 2 नंबर भी आ जाते हैं। कोशिश करनी है कि अगर खुला मिल जाए या कैप्सूल की शक्ल च मिले, जिस भी शक्ल च मिले, चीज़ 1 नंबर होनी चाहिए है। ये तो हो गया जी इलाज। हुण उस तो बाद अगे आ जाओ एहतियात की तरफ। अगर तो नोक उखड़ गई बिल्कुल या पाट गई है, जिन्ना भी हिस्सा होया वा अगर बिल्कुल उखड़ गई, अगर तुहाडे कोल किसी भी मुर्गे की दूसरे की ज़िबा किया होया जिहड़ा तुसीं सीगा उहदी नोक उतार के रखी हुई है, तो फौरन उहदे उत्ते ला दिओ, ला के पेपर टेप नाल अच्छे तरीके नाल वलेट के ताकि मुर्गा उतार ना सके उहनूं कर दिओ। और गाहे बगाहे विच ਉਹਦੇ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਇਲ ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਆਇਲ ਲੈ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨੋਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਹ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲकुल। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੋਕ ਆ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਫਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੋਚੀ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਬੜ ਦਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕੁੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾ इस तरीके नाल, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਤਲੀ ਡੋਰੀ ਇਹ ਤਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੜੀ ਡੋਰੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ। ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁਰਗਾ ਨੋਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਉਲ ਲੈ ਲਓ ਵੱਡਾ, ਥੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਣੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮੁਰਗਾ ਮੇਰਾ ਦਾਣਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੋਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਤਨਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਜਿਸਲੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ, ਨੋਕ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨੋਕ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਨੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਸੌਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਬੂ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਲਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੋਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲਾ, ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਢੇਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਮੁਰਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸਿਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸਲੇ ਢੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਜਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕ ਮਾਰੇਗਾ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਨੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਸਿਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।